Hello, dear CLAT aspirants. Job Secure and Law Eminence is very proud and glad to come up with this CLAT Club, a specific channel exclusively devoted to help students preparing for CLAT. So, since 2008 onwards, Job Secure team is there helping students to nurture career in law. We are very glad from the first batch till the previous batch, we are having our own students getting enrolled to premium law schools, including National Law School Bangalore. So, CLAT Club is an initiative നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രമമാണ് to help you to prepare exclusively for CLAT. So, in this small video, I will be sharing എന്താണ് CLAT exam, when it is going to happen, when you should start preparing for it, what is the structure or the nature of the questions, what is the eligibility criteria, more important, when and how you should start preparing for CLAT. So, Job Secure, as I said, very happy helping thousands of students getting into premium law colleges and law schools. So this channel is going to be there helping you for CLAT. The same way I request you to subscribe to our channel because we will be coming up with more videos helping you to give clear and updated inputs. So every year CLAT is coming up with different pattern and the challenge is getting changed every year. So we are updating ourselves for updated real resources for this wonderful exam. Subscribe to our channel. We will now have a look at what is the nature of this exam, how you can prepare in this exam, and how you can succeed getting into National Law School. So, let us now try to understand what is CLAT. Okay. So, if you aspire to be a lawyer, is it mandatory you should do CLAT? Anganilla. CLAT is a very premium specific exam when you look towards entering to premium law schools. But CLAT endana ennu manasilakukayum I have explained in another video what is the difference between CLAT and CLE. Okay, ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് CLAT is a 5-year UG program. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ what I am sharing is more about the UG program, which is a 5-year course. CLAT is not an integrated program. It is an exclusively law graduate program ആണ്, which is provided by national law universities. You should be very clear. ഇത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള എക്സാം അല്ല. It is national law universities ലേക്കാണുള്ളത്. So NLUs are actually no premium law schools under the aegis of Bar Council of India, Bar Council of സ്റ്റേറ്റിലെ ബാർ കൗൺസിൽസും ഹൈക്കോർട്സുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവിഷനും ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. So 2018 NLU consortium was formed. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 2018-19 onwards ഒരു കോമൺ എക്സാമാണ് നടക്കുന്നത് where we take students 24 നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾസിലേക്കുള്ള ഇൻടേക്കിനുള്ള എക്സാമാണ് CLAT എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺലി എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് NLU ഡൽഹി, നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി അവർക്കായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് CLAT ഈസ് എൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം വിച്ച് ഈസ് എ 5-year UG program where you qualify, you get into the 24 national law schools, I repeat, not central universities, where you can pursue ഒരു വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയ ഒരു അക്കാഡമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമാണ് നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾസിലുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഈസ് ബ്രീഫ്ലി വാട്ട് CLAT ഈസ്. ഇൻ മൈ ലാസ്റ്റ് 16 years of grooming or helping students towards a career in law, this is one of my favorite questions. Why you should do CLAT? You should answer it earnestly. You should understand എന്തിനാണ് നമ്മൾ CLAT ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൊരു +2 സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അനോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റ് എ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ്പയർ ഫോർ NITs ഓർ IITs. സെയിം വേ നമുക്കൊരു MBA ചെയ്യാം. പക്ഷേ IIM നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം ഇറ്റ്സ് വെരി ഓബ്വിയസ് അല്ലേ, നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ്. ഇപ്പം NLUs വന്നതിന് ശേഷമാണ് ലോ എന്ന പഠന മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആസ്പയർ ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ഇഫ് യു ആസ്പയർ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഹയർ ജുഡീഷ്യറി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ഇഫ് യു ആസ്പയർ ടു ഹാവ് എ നേഷൻ വൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ അതിൽ അലുമിനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷറാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ. യു ക്യാൻ ബി എ ലോയർ ബൈ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോ ഗ്രാജുവേഷൻ ഫ്രം എനിവർ. പക്ഷെ CLAT ചെയ്താൽ, ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, നമ്മളൊരു IITയിലോ IIMലോ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ
24 ടോപ്പ് നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇറ്റ് കൗണ്ട്സ്. നോ ഡൗട്ട് ഇഫ് ഐ ആം ഫ്രം നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂർ, no doubt my career prospects are high. Second thing, exposure compared to an ordinary law college. Exposure you can expect, the benefit you can expect from National Law School is very high. Third thing, entry into career. നാഷണൽ ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ സാധാരണഗതിയിൽ ദേ ആസ്പയർ ഫോർ എ കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ബിഗ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ബിഗ് ഫൈവിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദോസ് ബിഗ് ഫൈവ്സ് ഓൾസോ ലുക്ക് ഫോർ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കരിയർ ഇനീഷ്യൽ ഷൂട്ടപ്പിന് ക്ലാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ദറ്റ് എൻട്രി ലെവൽ. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റീസണബിളി ഗുഡ് റവന്യൂ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകാൻ ക്ലാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഐ റിപ്പീറ്റ്, it is not mandatory that you should be a National Law School product. But as I said, the brand counts, the exposure counts, your immediate entry level, your career as a lawyer, that also counts. ഇതിനെല്ലാം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ടോപ്പ് നോച്ച് ലോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ക്ലാറ്റ്. Now I think this particular question or the simple fact I am going to share, this will be the most useful thing I believe, which will help my students, future aspirants കൃത്യമായി സഹായിക്കാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയൊരു ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു സ്പെസിഫിക് സംഗതിയുണ്ട്. ദി എക്സാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാറ്റ് ഇന്നും ഐ ബിലീവ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് നോർമലി ഐ ഗെറ്റ് എൻക്വയറീസ് ആഫ്റ്റർ ദി എക്സാംസ് ആർ ഓവർ. മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ before your board exam, because your board exams are happening in March, okay, before your board exam, previous Decemberൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാറ്റ് എക്സാം കഴിയും. ഓക്കെ, സോ 2024 ഡിസംബറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ don't wait for your plus 2 exams to be over and don't expect like KEAM or NEET happening in April or May. So before your board exam is over, your exams happen in December. P date ne kuriche krithyamaya oru dharana venam. Later on when I explain when you should start preparing, this date is very crucial. So if you are a plus 2 student listening to me, please understand your CLAT exam is going to happen this year December. Adile normally by the month of July 1st, the windows for application will be open and it will be open till November last. അപ്പോൾ you get a lot of time to apply. പക്ഷേ ജൂലൈയിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോലും പലരും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. The exams falls on normally the first Sunday of December every year. അപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് December 1st will be the date of exam for a current plus 2 student. Okay, so keep in mind, though the intake happens in 25 only, your exams will happen in 24. So the exam date for a plus 2 student is December 1st. Your application will be opened from July 1st till November 31st. Coming to the eligibility for CLAT, it's very simple. Plus 2 നിങ്ങൾ പാസ്സാകുമ്പോൾ if you are in general merit quota, 45% marks should be there for your plus 2 exam. Okay, in case of scheduled caste and scheduled tribe reservation people, their score need be 40% only. അപ്പോൾ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ 45, സാധാരണ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 45, SC/ST വിഭാഗത്തിലുള്ള റിസർവേഷൻ എലിജിബിൾ ആകുമ്പോൾ 40%. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം സർ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് 2 പാസ്സായിട്ടില്ലല്ലോ. വി നോ വെൻ ഡിസംബർ 1 നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് 2 പാസ്സായിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ CBSE ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ. ഇൻടേക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈയിലാണ്. സോ എപ്പോഴാണ് വെൻ ദേ ആർ ദിസ് മാൻഡേറ്ററി ജൂലൈ വെൻ ദ ഇൻടേക്ക് ഈസ് ഹാപ്പണിംഗ് ഇൻ 2025, you should be having your plus 2 certificates with you. So the minimum eligibility is 45 marks. For reservation candidates of SC and ST, 40 marks. There is no upper age limit for CLAT. അപ്പോൾ ഏജ് ഒരു ബാറല്ല. ആസ് ഓഫ് നോ
but a litigation is pending before the Supreme Court. But as of now, there is no age limit. Why consortium is conducting this exam in December? അതെൻ്റെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. കൺസോർഷ്യം മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകളെ പോലെ നീറ്റ് ഓർ കീം അതർ എക്സാംസിനെ പോലെ ആഫ്റ്റർ ഇയർ ബോർഡ് എക്സാം ആക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ബൈ ഡിസംബർ യുവർ മേജർ ആസ്പിറേഷൻ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ്സ് തരുന്ന നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞു. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഇൻ ഡിസംബർ, ജാൻ ഫെബ് മാർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാംസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് ഓൺ December 1st. So you get the entire month of December, January and February. So eligibility wise, you are eligible to appear for the 24 December exam even though you are halfway through +2. അത് ബോധപൂർവമാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയത്. എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ +2ൻ്റെ പകുതി എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം? ബോർഡ് എക്സാംസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നൗ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ആൻഡ് സിലബസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സാം. ഓക്കെ, ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് നമ്മൾ ഹാഫ് വേ ത്രൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ പല കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ക്ലാറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ എക്സാം, അൺലൈക്ക് നീറ്റ് ഓർ കീം വെർ യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ഓർ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ക്ലാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സാം അല്ല. മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ. അതൊരു ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം അല്ല. അപ്പോൾ ക്ലാറ്റ് ഒരു പേപ്പർ പെൻസിൽ ടെസ്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പേപ്പർ പെൻസിൽ ടെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-hour ടെസ്റ്റ് വേർ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൺസ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇറ്റ്സ് എ 2-hour ടെസ്റ്റ്, 120 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഞാൻ വഴിയെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. 5 സബ്ജക്ട്സിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. സോ ഇതൊരു പേപ്പർ പെൻസിൽ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണ്. 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 2 മണിക്കൂറാണുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട്സ്? ഇത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. ഓക്കെ, ആസ് ഐ സെറ്റ് ഇതൊരു ജനറൽ പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നതല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷനാണ് അറൗണ്ട് 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, വിച്ച് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് 20%. മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ 20% ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് വെർ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ്. നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോജിക്കൽ ഓർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണിങ്. അഗെയിൻ അറൗണ്ട് 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്, 20% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലീഗൽ റീസണിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് 30 to 35 questions where 25% of the questions of the total question. Current affairs and general knowledge again 28 around questions വരുന്നുണ്ട്, 25% വരുന്നുണ്ട്. Now you see 25% കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജുമാണ് ലീഗലിനും വരുന്നത്. 10% ആണ് അറൗണ്ട് 12 questions ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് വരുന്നത്. So don't carry that apprehension. Maths is an important element in this exam. No, it comes to 10%. പക്ഷേ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. മറ്റേ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന 9ാം ക്ലാസ് ലെവലിലുള്ള ഒരു സംഗതിയെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്നുള്ളൂ, വിച്ച് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേറ്റർ ഓൺ. ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്കാണ്, ഓരോ നെഗറ്റീവ് ആൻസറിനും 0.25. സോ 1:4 ഈസ് ദി നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് യു വോണ്ട് ലൂസ് എനിത്തിങ്. സോ ദ പാറ്റേൺ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് ദി എക്സാം ഈസ് എ ജനറൽ വൺ where you have 5 subjects to focus. It is a 120 minutes, 120 questions, paper pencil based exam. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് പാറ്റേൺ. Now you are aware of a overview of the different subjects. ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഈ 5 സബ്ജക്ട്സിൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, how the questions come, what is actually being tested, അതൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് I will explain to you. First one is English. As it is specifically mentioned, comprehension skill is the crucial thing being tested here. So you will get a passage around 400 to 500 words, 400 to 450 words. അങ്ങനത്തെ 5-6 passage ഉണ്ടാവും. From each passages you may get 5 or 6 questions. What is being tested there? Your speed reading techniques master ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏരിയയ്ക്ക് വളരെ നിർണായകമാണ്.
നിങ്ങളോട് ടോൺ ഓഫ് ദ പാസേജ് ചോദിക്കാം, സജസ്റ്റ് എ ടൈറ്റിൽ ടു ദ പാസേജ് ചോദിക്കാം, പാസേജിലെ ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പാസേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ, യുവർ വൊക്കാബുലറി ഈസ് ബീയിങ് ടെസ്റ്റഡ്, നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി. ഏർലിയർ ആൻറ്റോണിം സിനോണിം വാക്കുകൾ തന്നിട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഓതറിൻ്റെ ടോണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സോ ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൂഷ്യൽ തിങ്. യുവർ സ്പീഡ് റീഡിങ്ങിനുള്ള സ്കില്ല് വേണം, പെട്ടെന്ന് സംഗതികൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് വേണം. വെറുതെ മഗ്അപ്പ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അറൗണ്ട് 6 or 5 passages we can expect. 400 words അതിലുണ്ടാവും. അറൗണ്ട് 28 questions നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെയാണ് വരിക. വേർ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ കോർ മെസ്സേജ്, കോർ ഐഡിയ, ടൈറ്റിൽ, തീം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത്. ലോജിക് റീസണിങ് ഓൾസോ, ലോജിക്കൽ ഓർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണിങ് ജനറലി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പരാതിപ്പെടുന്നതാണ്. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ദ സെയിം. പാറ്റേൺ ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഒരേപോലെ തോന്നും. സിമിലർ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. യു ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് 300 to 350 വേർഡ്സ് ഉള്ള പാസേജ് കിട്ടുന്നു. ബട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. നേരത്തേത് മോർ ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ്ഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പാസേജ്, യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ പാസേജ്, point out those information or data and answer. But when it comes to critical reasoning or logical reasoning, it is more of the kind which was the following will strengthen the argument of the author, which may weaken the argument of the author. What is that assumption based on which the conclusion is arrived at? അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് റീഡിങ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അനലൈസിങ് ആൻഡ് ആൻസറിങ് സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അടുത്ത ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഗുണകരമാവുള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് ലീഗൽ റീസണിങ്. ലീഗൽ റീസണിങ് ഓൾസോ യു മേ ബി ഗിവൺ സ്മോളർ പാസേജസ് ഓർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേർ certain നാഷണൽ, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ റിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആവാം. അതിൽ നിന്ന് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, certain legal principles or theories mentioned over there, how you will decode and apply to the questions given below. അപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഒരു 300-200 വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റോ ഒരു തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് മേ ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ് മേ ബി ഗിവൺ ദർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ദർ. You will be asked to answer those questions based on that passage. My dear friends, it is very clearly stated by the consortium, no prior knowledge of legal principle is expected. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അതറിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാകും. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു 25% ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സോ ലീഗൽ റീസണിങ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. Moving on to current affairs and general knowledge, I request my students, ഇതാണ് നമുക്ക് ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലി ഏരിയ. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു നോ ദി ആൻസർ, യു നീഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ഓർ അനലൈസ്, യു ക്യാൻ നോ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ആൻഡ് റീകോൾ ദ ഡാറ്റ, അത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലും പക്ഷേ പാസേജ് ബേസ്ഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് who won the Oscar for this thing, or what is the latest, what is the tallest, something related to where the Olympics is going to happen. We won't get those kind of simple questions, but based on a passage, what is something peculiar happening in the coming Olympics? That is something which you should be aware of. So again, legal general knowledge and current affairs, 25% questions are there coming from this area. You should be very careful. You should be updated with the latest things happening around. They are taking those data or specific passage from an extract of a journal or a current affairs magazine. So that is how it is coming in current affairs. And QT, it is basic and standard based questions where you may be given facts and propositions or diagrams or graphs. You may be asked to decode it, or basic things like percentage, ratio, proportion. സോ ഹൈ ലെവൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബേസിക് സംഗതികൾ മാത്രമേ ഫ്രം ആൾജിബ്ര, റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, ഇതാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട്
the questions are coming in the 5 different areas. I am sure, my friends, now having a clear idea about the pattern of the exam, what is being tested with, now the crucial question is how to prepare. As I said in the earlier, this is a general exam. So, if you are a science student, lot many subjects or concepts which you are learning for your plus 2 is actually getting replicated, or at least it is of use for your NEET or KEAM. But the challenge with CLAT is you will have to specifically focus and devote time. You need to be mentored by somebody who you need somebody who can help you, which article to read, which new magazine to refer, how to have a journal of the current affairs happening. അപ്പോൾ how to prepare വളരെ crucial ആയ ഒരു സംഗതി. ജോബ് സെക്യൂര is very happy. We are there right from the inception of the NLU pattern, പുതിയ CLAT consortiumത്തിൻ്റെ right from the beginning. We are grooming students. Very happy and glad to say that my first batch, we could enroll one of our students to National Law School, Bangalore itself. And in the previous batch also, we are happy and proud that one of our students qualified to National Law Schools, Bangalore also. In the journey of last so many years, പുതിയ പാറ്റേണിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ almost every year we could place our students to top national law universities. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? We are very clear, and we are very clear on the strategy and the methodology whereby we inculcate the habit of speed reading, we inculcate the habit of analyze reading with a questioning mind, we inculcate the habit of making a note of current affairs every day, we inculcate the habit of being aware of what is happening in the legal forum day by day, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ how to prepare, first thing is being a common exam, we need a specific coaching. നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല. ബിക്കോസ് ജോബ് സെക്യൂർ വാട്ട് വി ഡു, we update ourselves using the latest materials every day. Myself being a faculty, I can just say സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രധാന വിധികൾ ഏത്, how the latest changes in BNS or how IPCയിലെ ഈ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. You can expect a question. IPCയിലായിരുന്നെങ്കിൽ this was the punishment. ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ in the new law this is the punishment. The offense is happening on a particular day, trial is happening on another day. ഏത് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ആവുക? So these kind of questions, if you want to prepare, a long-term preparation is very crucial. So one thing I could suggest is start preparing when you are in the plus 2 or even in the 10th standard itself, because it's very crucial. We are developing a habit, not knowledge. We are improving our skill, not memory. That's why I said prior legal knowledge വേണ്ട എന്ന് കൺസോർഷ്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും getting exposed to legal subjects alone, you will be familiarizing with legal terms, you will be improving your vocabulary. So this being a general exam, specific ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ജോബ് സെക്യൂർ can confidently say we prepare our own materials looking at the students enrolled with us. Of course we use previous year question papersum previous materials ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും 2025 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് 2024 അതേ ബാച്ചും അതേ ഇൻ്റലിജൻസും ആയിക്കോളണമെന്നില്ല. സോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ ഫാക്കൽറ്റി ടീം മേക്സ് മോഡുലേഷൻസ് ഇൻ ദ ടഫ്നെസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വായിക്കണം, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോകണം. പ്രാക്ടീസ് ഈസ് ദ കീ, ബിക്കോസ് ദിസ് ബീയിങ് എ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എക്സാം. So Job Secure is very happy, very proud and very glad we are coming up with this channel. We are there nurturing careers in law for the last so many years. CLAT is a very, very good career opportunity, my good friend, if you really aspire for it. So looking at that immediate benefit, even though initially it asks for certain investment, both your time, money, everything is compared to other thing high. But your immediate initial entry to the career of law is very easy. So prepare with the best, get mentored by the best, because this being a general exam, an expertise from the side of the mentor is very crucial.
which proudly, happily, honestly, Job Secura can offer you. All the best. So aspire for a great career in great national law universities. Subscribe to our channel. We will be coming up with definite, solid, helpful inputs which will take you to great national law schools. Thank you.